हेलो स्टूडेंट आज आम गोटे इंपोर्टाट क्वेश्चन टे डिस्कस करवा जहाँकि आम फिफ्थ सेमिस्टर कौन फिफ्थ सेमिस्टर जहाँकि आम जो 2024 बर्तमान एग्जाम हे से मोस्ट इम्पोर्टाट अटे ये जो एग्जामाइन अरिस्टोटल थ्योरी ऑफ लॉजिक अरिस्टोटल न्याय तत्व कौन कौन ना अरिस्टोटल न्याय तत्व कौन से विषय आलोचना करवा यहाँ मोस्ट इम्पोर्टाट ग्यारंटी देखिए 100% दे स्टूडेंट मैंने ग्यारंटी पड़ो आम केमी लिखा केमी डिस्कस करिए देखो फास्ट आम इंट्रोडक्शन डिस्कस करिए इंट्रोडक्शन आम अरिस्टोटल जीवन विषय जहाँकि से केवे जन्म करते केवे मृत्युवरण करते पिता नाम कौन था से कौटी लालन पालन होते से पुस्तक गुड़िक कौन प्रसिद्ध पुस्तक नाम कौन और शिक्षानुष्ठान नाम से विषय डिस्कस करवा इंट्रोडक्शन रखा मीनिंग रखा मीनिंग 10 विषय रखा देखिए चलो डिस्कस करिए स्टार्ट करिए चलो स्टार्ट करिए देखो एटा होची इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन देखो इंट्रोडक्शन कौन ना अरिस्टोटल होउछन जणे ग्रीक दार्शनिक तांको राजनीति विज्ञान जनक बोली कहा जाए बा आमे ताको भी मध्य कह परिबा कौन फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बा बोली कह परिबा ना इंग्लिश कह परिबा फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोली हैला तापर से ख्रीष्टपूर्व 384 स्टाग्रे नामक सहर जन्मग्रहण करते एवं ख्रीष्टपूर्व 322 मृत्युवरण करते पिता नाम थिला निकमाचोस एवं अरिस्टोटल बाल्यकाल ही पितामाता को हराई जहाँफल से पितामाता बाल्यबंधु द्वारा लालन पालन होते देख ये पहला से अरिस्टोटल पिता निकमाचोस मास्टोनिया नगर राजा फिलिपंक राज दरबार जड़े चिकित्सक थे ये गोटे क्वेश्चन है सर्ट क्वेश्चन देख ना अरिस्टोटल कौन आम कहीपर ना फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहीपर कौन ना फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस ओडिया कहता राजनीति विज्ञान जनक से केत ख्रीष्ट जन्मग्रहण करते ना 384 ख्रीष्टपूर्व 384 बीसी जन्मग्रहण करते गोटे स्टाग्रे नामक सहर जन्मग्रहण करते मृत्यु होता 322 मृत्यु होता पिता नाम था निकमचस से बाल्यकाल पितामाता हराई जहाँफल कि लालन पालन कौन होता बाल्यबंधु द्वारा लालन पालन होता बाल्यबंधु कार बाल्यबंधु ना अरिस्टोटल पिता बाल्यबंधु पिता निकमचस जो मासिडोनिया नगर राजा फिलिपंक राज दरबार जड़े कौन थे ना चिकित्सक थे कौन थे ना चिकित्सक कहाँ राज दरबार चिकित्सक थे ना राजा फिलिपंक राज दरबार चिकित्सक थे मासिडोनिया नगर राजा फिलिपंक राज दरबार जड़े चिकित्सक थे से अरिस्टोटल लालन पालन कौन होता राज दरबार ही होता कौन ना राज दरबार ही अरिस्टोटल लालन पालन होता ख्रीष्टपूर्व 366 ख्रीष्टपूर्व 366 अरिस्टोटल पिता मृत्यु पर से एथेन्स सहर को गले कौ सहर को ना एथेन्स गोटे सहर को गले से कौन कहते ना सेठारे प्लाटन गोटे शिक्षानुष्ठान नाम था जहाँ गोटे एकाडेमी बोली कह जाए से जोगदेले और से कौन शिक्षा लाभ कले से वर्ष होता ना 17 वर्ष अतिक्रम कर सारी प्लाटो होती कौन जो प्लाटो होती अरिस्टोटल गुरु अरिस्टोटल होती कौन ना अलेक्जेंडर गुरु प्राय 20 वर्ष अरिस्टोटल पाटन शिक्षानुष्ठान एकाडेमी कौन होते ना शिक्षा लाभ करते कटाई अरिस्टोटल स्थापित शिक्षानुष्ठान नाम हूँ कौन देख शिक्षानुष्ठान नाम हूँ कौन ना जो लाइसियम कार अरिस्टोटल स्थापित शिक्षानुष्ठान नाम हूँ लाइसियम कौन ये जो आमर लाइसियम अटे केते गुडी पुस्तक होची कौन ना कौन देख नंबर 1 है एथेनियन पॉलिटिक्स नंबर 2 होती द पॉलिटिक्स नंबर 3 है देख ये रोज पढ़ा होने ये पढ़िया ना हेरेटोरिक द हेरेटोरिक तापर नंबर 4 होची एथिसन संविधान बा इंग्लिश कहबा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ
କ'ଣ ଅଥର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ବିଧାନ ଇଏ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ତାଙ୍କ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ମିନିଂ ଦେଖ ଜାଣିବା ଦେଖ ମିନିଂ ପଢ଼ିବା ମିନିଂ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ଆରିଷ୍ଟଟଲ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ଟିକେ, ତାପରେ ଆମର କେତେ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ମିନିଂରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ନ୍ୟାୟକୁ ସଦ୍ଗୁଣମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ନ୍ୟାୟର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ରୂପେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। କ'ଣ ନା ଭଲ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ନ୍ୟାୟକୁ। ତାହେଲେ ଏଠୁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ କ'ଣ ନା ଆରିଷ୍ଟଟଲ ନ୍ୟାୟକୁ ଦୁଇ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ କ'ଣ ନା ଏକରେ ହେଲା କ'ଣ ସାଧାରଣ ନ୍ୟାୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜେନେରାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ କହିବା। ଦୁଇରେ ହେଲା ପର୍ଟିକୁଲାର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଯାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ୍ୟାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ଜେନେରାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚାଲ ଜେନେରାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜେନେରାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ କ'ଣ ନା ସାଧାରଣ ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ନା ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ଅନୁସାରେ ନୈତିକ ଗୁଣ ଓ ଚରିତ୍ରର ଶ୍ରେଷ୍ଠତାକୁ ସାଧାରଣ ନ୍ୟାୟ କୁହାଯିବ। କ'ଣ ନା ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ଅନୁସାରେ ନୈତିକ ଗୁଣ ଓ ଚରିତ୍ରର ଶ୍ରେଷ୍ଠତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ସାଧାରଣ ନ୍ୟାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ବେଳେ ନୈତିକ ଗୁଣ ପାଳନ କରିବ। ନୈତିକ ଗୁଣ କ'ଣ କରିବ ନା ପାଳନ କରିବ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଆରିଷ୍ଟଟଲ ସାଧାରଣ ନ୍ୟାୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯେଉଁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ହେଲା ସେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ନ୍ୟାୟ ବା ଜେନେରାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାରରେ ନ୍ୟାୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ପରିବାରର ନ୍ୟାୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ନ୍ୟାୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାରରେ ନ୍ୟାୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖ ନା କ'ଣ ମାଲିକ ଚାକର ଉପରେ ପତି ପତ୍ନୀ ଉପରେ ଘର ମାଲି ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଉପରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଶାସନ କରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ଗ୍ରାମର ନ୍ୟାୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଗ୍ରାମରେ ନ୍ୟାୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖ ନା ସବୁଠାରୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କ'ଣ ନା ଆମର ରହିଲା ସବୁଠାରୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ। କ'ଣ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ସବୁଠାରୁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା। ଏକ ସକ୍ଷମ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନ୍ୟାୟର ଅର୍ଥ। ତାପରେ ଏକ ସକ୍ଷମ ରାଷ୍ଟ୍ର ନ୍ୟାୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା ଶିକ୍ଷିତ ସଭ୍ୟ ଓ ଗୁଣବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଓ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରିବା। କ'ଣ ନା ସକ୍ଷମ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନ୍ୟାୟର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷିତ ସଭ୍ୟ ଓ ଗୁଣବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଓ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରିବା ହେଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ସକ୍ଷମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନ୍ୟାୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋଟେ ସକ୍ଷମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନ୍ୟାୟ। ସକ୍ଷମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷିତ ସଭ୍ୟ ଓ ଗୁଣବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଓ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ପର୍ଟିକୁଲାର ଜଷ୍ଟିସ୍ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ୍ୟାୟ। ପର୍ଟିକୁଲାର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେଖିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ୍ୟାୟ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ସାଥିରେ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଅନ୍ୟର ସାଥିରେ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ୍ୟାୟ। କ'ଣ ଅନ୍ୟ ସାଥିରେ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ୍ୟାୟ। ଏହି ନ୍ୟାୟକୁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜଷ୍ଟିସ୍କୁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଆନୁପାତିକ ସମାନତା ଅର୍ଥରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯାହା ମିଳିବା ଉଚିତ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ। କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯାହା ମିଳିବା ଉଚିତ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ହେଉଛି କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ୍ୟାୟ। କ'ଣ କହିବା ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ। ତାପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ୍ୟାୟକୁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ନା ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ କ'ଣ ନା ନମ୍ବର ଏରେ ଦେଖିଲା ନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଯାହାକୁ ବଣ୍ଟନାତ୍ମକ ନ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିପାରେ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କରେକ୍ଟିଭ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସଂଶୋଧନାତ୍ମକ ନ୍ୟାୟ। ତାର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ ଜଷ୍ଟିସ୍। ପ୍ରଥମର ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଏଟା କ'ଣ ନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବଣ୍ଟନାତ୍ମକ ନ୍ୟାୟ। କ'ଣ ନା ବଣ୍ଟନାତ୍ମକ ନ୍ୟାୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ର। ବଣ୍ଟନାତ୍ମକ ନ୍ୟାୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ
ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ପଦ, ସମ୍ମାନ, ପୁରସ୍କାର ଓ ଅନ୍ୟ ଲାଭର ବଣ୍ଟନ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତିରେ କରିବ। କ'ଣ ଦେଖ ବଣ୍ଟନାତ୍ମକ ନ୍ୟାୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ? ନା ଯେଉଁ ବଣ୍ଟନାତ୍ମକ ନ୍ୟାୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ପଦ, ସମାନ, ପୁରସ୍କାର ଓ ଅନ୍ୟର ଲାଭର ବଣ୍ଟନ କ'ଣ ନା ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତିରେ କରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବଣ୍ଟନାତ୍ମକ ନ୍ୟାୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ ଏହାର ଅସମାନ ବଣ୍ଟନରେ କାହାର ଅସମାନ ବଣ୍ଟନରେ ଯେଉଁ ବଣ୍ଟନାତ୍ମକ ନ୍ୟାୟର ଯଦି ଅସମାନ ବଣ୍ଟନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଏହାର ବିପ୍ଳବକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଜନ୍ମ ଦେବ। ତାପରେ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ପୁଣି କହିଲେ ନା ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ଅବଦାନର ଅନୁପାତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ବଣ୍ଟନାତ୍ମକ ନ୍ୟାୟ ଅଟେ। ବଣ୍ଟନାତ୍ମକ ନ୍ୟାୟ ଅଟେ କ'ଣ? ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତେ କହିଲା ନା ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ଅବଦାନର ଅନୁପାତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ବଣ୍ଟନାତ୍ମକ ନ୍ୟାୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କହିଲା ଦେଖ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ହିଁ ପଦ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ହିଁ ପଦ ଆଉ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ଉଚିତ। ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ଆଉଥରେ କହିଲେ ଦେଖ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ନା ବଣ୍ଟନାତ୍ମକ ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଓ କଳହଳକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଅଟେ। ଏହି ବଣ୍ଟନାତ୍ମକ ନ୍ୟାୟ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମାନ ନଥାଏ। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ବଣ୍ଟନାତ୍ମକ ନ୍ୟାୟ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ୍ ଜଷ୍ଟିସଟା ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମାନ ନଥାଏ। ତାପରେ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ସେ କହିଲା କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ କାହା ହାତରେ ରହିବା ଉଚିତ? ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ନା ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା କାହା ହାତରେ ରହିବା ଉଚିତ? ନା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଉପୁଜୁଥିବା ଅସନ୍ତୋଷକୁ କମାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଉପୁଜୁଥିବା ଅସନ୍ତୋଷକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା କମାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ନମ୍ବର ବି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ନମ୍ବର ବି ଯାହାକି ଆମର କରେକ୍ଟିଭ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋଲି କହୁଛି ନା କରେକ୍ଟିଭ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପଢ଼ିବା ଯେ ଆମେ। ତାପରେ କରେକ୍ଟିଭ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ରେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ସଂଶୋଧନାତ୍ମକ ନ୍ୟାୟ ବା କରେକ୍ଟିଭ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ? ଯେଉଁ କରେକ୍ଟିଭ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ? ଜଣେ ନାଗରିକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନାଗରିକ ସହ କ'ଣ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯେଉଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ କ'ଣ କରେକ୍ଟିଭ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ରେ ଜଣେ ନାଗରିକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନାଗରିକ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ସଂଶୋଧନାତ୍ମକ ନ୍ୟାୟରେ ଜଣେ ନାଗରିକ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନାଗରିକ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଏହି ନ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ବ୍ୟବହାରରେ ଉପୁଜୁଥିବା ମନ୍ଦକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହି ନ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା ବୋଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁ କରେକ୍ଟିଭ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବା ସଂଶୋଧନାତ୍ମକ ନ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିଥାଏ? ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ କରିଥାଏ? ନାଗରିକମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ବ୍ୟବହାରରେ ଉପୁଜୁଥିବା ମନ୍ଦକୁ କ'ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଦ୍ୱାରା ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ ବ୍ୟବହାରରେ ଯେଉଁ ଉପୁଜୁଥିବା ମନ୍ଦ ରହୁଛି ମନ୍ଦକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। କ'ଣ କରିଥାଏ? ନା ଦୂର କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କ'ଣ କରିଥାଏ? ନା କ୍ଷତି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଯେମିତିକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷତି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ'ଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାଏ। ସେହିପରି କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରେକ୍ଟିଭ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଥାଏ।
ତାର କରେକ୍ଟିଭ ଜଷ୍ଟିସ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି ବା ସଂଶୋଧନାତ୍ମକ ନ୍ୟାୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଲା? କ'ଣ କହୁଛି ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କରେକ୍ଟିଭ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ ନା କରେକ୍ଟିଭ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ଏତିକି ଆମର ଲଙ୍କୁଚିନ୍ ପିଲେ ଏଇଟା ଅଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯାହାକି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ 2024ରେ ହେଲା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ ଦେଖି ନେବ ମୋଷ୍ଟ ଅଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିଏକି ଖାସ୍ କରି ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଇଂଲିଶରେ ଯିଏ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ କହିପାରିବେନି। ସେମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ପଢ଼ିକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କେ ନିଜେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଲେଖିପାରିବେ। ଏତିକିରେ ଆମର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସରିଲା। ଆମେ